أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ربنا يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan dan puan Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang baik ini Allah pertemukan kita lagi dalam majlis Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dan Allah mudahkan segala urusan kita dengan sebab keberkatan Al-Quran yang kita pelajari, yang kita baca, yang kita amalkan. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi amal soleh untuk kita di akhirat nanti, insyaAllah. Terus sekalian, kita sambung lagi pengajian kita ke Talaqi Al-Quran. Untuk apa kita? 258. Muka surat 258, Surah Ibrahim, ayat yang ke-19, juzuk 13. Muka surat 258. Nampak Alam tara anna Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم. قالوا لو
هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. huruf ain أجزعنا أجزعنا ini macam ajazina. Kalau ajazina dia jadi apa? Hamzah. Ain ajazina. Sawa'un 'alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. بمصرخي. Ditekankan pada ya, jangan dipanjangkan. Kalau dipanjangkan jadi mat. Ini huruf ya yang bersabdu, kita waqaf dengan menekankan sedikit pada huruf ya tersebut. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Ma ana bimusrikhikum wa ma وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل. وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل. إن الظالمين لهم عذاب أليم. إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات
جنات تجري من تحتها الأنهار وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ومن كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار Perhatikan kasyajaratin khabithatin ijtuthat. Khabithatin ijtuthat. Apa nama hukum kat situ? Nama hukum iltiqa'us sakinain, bertemu dua yang sukun. Apa yang sukun tu? Yang pertama nun mati pada tanwin. Khabithatin, pada tin tu ada bunyi nun mati. Yang kedua mana yang sukun? Ada jim yang sukun. Bila bertemu dua yang sukun ni, maka tak boleh nak dibaca sebab dua-dua mati. Maka kaedah ada apa dia? Huruf mati yang pertama akan dibaca baris bawah. Khabithatin, yang nun mati pada tanwin tu dibaca baris bawah, jadi khabithatini. Jadi apa? Khabithatini. Kemudian nun yang sukun, nun yang bawah tadi terus baca dengan jim yang sukun selepas dia. Jadilah bacaannya khabithatini jtuthat. Khabithatini jtuthat. Jangan baca khabithati jtuthat, itu salah. Khabithatini. Kalau tadi mana datang ni tu, ada nun kat situ. Nun pada tanwin. Asal nun tu mati, khabithatin, nun mati. Dibariskan sebab lepas ada huruf mati yang satu lagi. Jadi dah ada khabithatini jtuthat. Boleh? Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار. جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وأنزل من السماء
وأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Ada soalan nak tanya ke? Okey, baik. Alhamdulillah, kita sambung balik pengajian kitab tajwid. Muka suara apa kita? 259 ke? Ke? Betul? Hukum waqaf pada hak dhamir. Hukum waqaf pada hak dhamir. Baik. Nombor 4 Okey, hak dhamir ni apa dulu tulang kaji sekejap ya. Hak dhamir ialah hak ganti nama diri ketiga yang bermaksud nya. Maksudnya. Hak dhamir dikenal sebagai hak kinayah. Hak dhamir berada di akhir kalimah sama ada kalimah itu kata nama isim atau kata kerja fi'il atau kata itu adalah huruf. Baik, itu hak dhamir kita bincang bagaimana cara atau hukum berkaitan waqaf pada hak dhamir ini. Baik. Muka surat 259 ya. Dalam Al-Quran, hak dhamir datang dalam 4 keadaan. Uraiannya seperti berikut. Yang pertama, hak dhamir berada di antara 2 huruf yang berbaris, dibaca panjang mengikut keadaannya. Kalau wajib dibaca 2 harakat. Jika selepasnya bukan hamzah, namakan maksilah qasirah. Kita maklum kan, maksilah memang punca jadinya ada mesti hak dhamir. Yang bagi depan atau bagi baris bawah. Kalau hak dhamir ini berada di antara 2 huruf yang berbaris, maka dia mesti dibaca apa? Panjang. Atau istilahnya dibaca silah. 2 harakat. Apabila selepas hak dhamir itu bukan hamzah. Bila bukan hamzah dibaca dengan 2 harakat. Contoh kat situ, fasanuyassiru lil yusra. Tengok fasanuyassiru lil. Mana hak dhamir dia? Hu tu. Hu tu hak dhamir. Kemudian huruf sebelum dan selepasnya apa? Berbaris. Sebelum tu ra tu berbaris. Lepas tu ada lam baris juga. Maka hak dhamir akan dibaca panjang 2 harakat. Dipanggil nama dia maksilah qasirah. Panjangnya 2 harakat sahaja. Fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil yusra. Itu panjang 2 harakat. Kenapa tak panjang 4 atau 5? Sebab selepas dia bukan hamzah. Kalau hamzah bawah tu pula dia panjang. Contoh yang kedua, wasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a.
Mana hal dhamir dia? Pada hi. Bihi. Hi itu hal dhamir. Okey. Kemudian sebelum dia berbaris, selepas dia berbaris. Maka hal dhamir mesti baca panjang. Nak panjang 2 atau 4 harakat. Dibaca 2 sebab selepas hak dhamir bukan hamzah. Okey, selesai ya. Baik. Yang kedua, harus dibaca 4 atau 5 harakat. Ini baca panjang. Jika selepasnya ada hamzah, dinamakan maksilah tawilah. Tawilah maksudnya panjang. Qasirah yang atas tadi maksud dia pendek. Pendek dia 2 harakat. Kalau tawilah panjang, dibaca 4 atau 5 harakat. Tengok contoh. Wala yuthiqu wasaqahu ahad. Tengok. Wasaqahu ahad. Mana dia tu? Mana dhamirnya? Pada hu. Pada hu. Huruf sebelum dan selepasnya baris tak? Berbaris. Selepasnya huruf apa? Hamzah ke bukan hamzah? Hamzah. Maka kena baca berapa harakat? 4 atau 5 harakat. Wala yuthiqu wasaqahu ahad. Macam tu Baik. Kalau dibaca dengan 4 atau 5 harakat, atas waw kecil tu kena letak apa? Dia mesti ada tanda mat. Tanda bacaan panjang lebih daripada 2 harakat. Baik, seterusnya. Tengok contoh yang kedua. Da'ana li jambihi au qa'ida. Li jambihi au. Mana hadamir? Hi. Sebelum dan selepasnya berbaris. Huruf selepasnya adalah hamzah. Maka dibaca dengan 4 atau 5 harakat. Sehingga menghukumnya maksilah tawilah. Tawilah dibaca 4 atau 5. Baik, selesai. Untuk hal dhamir berada di antara 2 huruf yang berbaris. Kemudian bawah tu pula hal dhamir berada di antara 2 huruf sukun. Dibaca pendek tanpa mat. Contoh min husmuhu. Yang ini huruf sebelum disukun, selepas pun sukun juga. Mana hal dhamir dia? Minhu. Hu tu. Kemudian sebelum dia ada nun mati, selepas dia ada sin yang mati. Artinya sebelum dan selepasnya huruf sukun. Dia berlawanan dengan di atas tadi. Yang atas tadi sebelum dan selepasnya berbaris. Yang ini sebelum dan selepasnya sukun, maka dibaca dengan pendek tanpa mat. Bacaannya min husmuhu. Min husmuhu. Okey. Contoh yang kedua. Unzila fihil Qur'an. Fihil Qur'an. Mana dia? Pada hi tu. Fihi. Sebelum dia sukun, selepas dia lam sukun. Maka hi dibaca dengan pendek. Fihil Qur'an. Fihil Qur'an. Okey, selesai. Seterusnya keadaan yang ketiga hal dhamir ni. Hal dhamir berada di antara huruf yang berbaris dan huruf yang sukun. Dibaca pendek juga tanpa mat. Lahul mulku lahul hamdu. Dua tu. Lahul mulku wa lahul hamd. Dua itu adalah hukum bagi hak dhamir. Yang sebelum dia berbaris, lahu lah berbaris, selepas dia sukun ada lam yang mati, lahul. Maka hak dhamir dibaca dengan apa? Pendek tanpa mat. Lahul mulku wa lahul hamd. Ataupun contoh yang kedua, wa yuthabbitu bihil aqdam. Wa yuthabbita bihil aqdam. Mana dia? Pada bihi. Bihil aqdam. Sebelum hak dhamir berbaris, selepas dia ada lam yang sukun, maka hak dhamir dibaca dengan pendek tanpa mat. Seterusnya keadaan yang keempat, hak dhamir berada di antara huruf sukun dan huruf yang berbaris.
juga dibaca dengan pendek tanpa mad. Contohnya wa alquhu fi. Wa alquhu fi. Mana dia? Quhu. Itu. Sebelum dia sukun ada waw mati. Selepas dia fa yang berbaris bawah. Jadi hak dhamir juga dibaca dengan pendek. Wa alquhu fi ataupun fihi da. Fihi da. Fihi. Itu hak dhamir dia. Tak. Ku. Okey. Ya. Ku tu panjang. Wa alqu. Kenapa ku tu panjang? Ada huruf mad kat situ. Ada waw mad, maka dibaca dengan panjanglah dua harakat mad asli. Wa alqu. Kemudian hu tu baca pendek. Wa alquhu fi. Baik, contoh yang kedua fihi hudan. Sebelum dia ada ya yang sukun, selepas dia huruf berbaris. Dibaca dengan pendek juga. Fihi huda. Baik, sebenarnya contoh yang pertama tu saja dibaca panjang. Apabila huruf sebelum dan selepas hadhamir tu berbaris, baru dibaca panjang jadi hukum silah. Adapun yang bawah-bawah tu sebelum selepas disukun ke, sebelum disukun daripada baris ke, sebelum baris daripada sukun ke, semua dibaca dengan pendek sebab tak layak untuk dibaca sebagai mad silah. Baik. Kata Syekh Abdul Fattah Al-Mahmudi, silha ad-dhamiri idza ma qablahu wa kadha ma ba'dahu kana bit-tahriki mushtaghila nahwu lahu wa bihi wa shudza fi yardahu lakum wa in kana taskinun hunaka fala ka'anhu wa minhu lahu ad-dinu wa shadza idhan fihi muhanan kama an hafsihim nuqila. Itu bi syair lah tu. Baik. Silahkanlah hak dhamir. Maksud silahkanlah tu baca panjang. Baca panjanglah pada hak dhamir tu apabila huruf sebelumnya dan huruf selepasnya berbaris. Daging lah. Dengan bacaan hak dhamir tu kalau sebelum dan selepasnya berbaris. Seperti dia kata bihi lahu. Baik. Dan janggal pada yardahu lakum. Maksudnya hu tu tak boleh baca, tak baca panjang. Yardahu lakum. Ini tempat-tempat khas lah. Yardahu lakum. Baik, dan jika sukun maka janganlah disilahkan jika ada huruf yang mati sebelum dia ke, selepas dia ke, atau kedua-dua sebelum selepasnya ada sukun, maka janganlah disilahkan. Maksudnya apa? Jangan dipanjangkan bacaannya. Seperti anhu. Anhu jelas nun mati kan sebelum dia. Minhu lahuddin. Okey. Dan juga janggal pada fihi muhana, dia baca fihi muhana. Fihi muhana, tengok keadaan dia. Sebelum dia sukun, lepas dia berbaris, sepatutnya panjang ke pendek? Pendek. Tapi dia kata janggal. Maksudnya fihi muhana tak termasuk dalam kaedah hukum yang terpakai macam minhu anhu tu. Yang ini baca panjang. Walaupun sebelum dia sukun. Tempat-tempat tertentu lah, tak banyak. Dalam Quran ni fihi muhana bacaan. Tetap dibaca dengan silah walaupun sebelum dia sukun. Sebagaimana dinaqalkan daripada Hafs. Kita baca riwayat Hafs kan. Hafs baca pada fihi muhana tu panjang. Kalau ikut hukum silah dia pendek sebab sebelum dia sukun. Tapi oleh kerana Hafs yang yang memindahkan bacaan, orang yang masyhur dengan bacaan ini membaca panjang seperti dibaca oleh Nabi SAW, maka tak ada soalan lah. Maka dikatakan tempat ni tempat yang special, tempat yang khas dibaca dengan panjang sekalipun tengok keadaan sepatutnya baca pendek. Okey.
Baik, itu kata siapa? Syekh Abdul Fattah Al-Mahmudi. Yang kelima, terdapat Ada 5 tempat dalam Al-Quran hak dhamir dibaca tidak mengikut kaedah asal. Ya, memang ada ya. Ya kecil ada kat situ. Untuk mudah kita, kalau orang yang tak kenal hukum, dia baca ikut tanda, selamat je. Jadi kalau orang yang belajar sikit, dia akan confuse pula lah nanti. Kenapa pula macam tu? Sebelum dia sukun pada baris, patutnya pendek ni, pasal panjang ni, salah ke ni? Tak. Belajar lagi tengok, oh ini tempat-tempat yang khas dalam bacaan riwayat Hafs an Asim dibaca dengan panjang walaupun patutnya pendek. Yang kelima, terdapat 5 tempat dalam Al-Quran hak dhamir dibaca tidak mengikut kaedah asal. Okey, 5 tempat ni tak ikut kaedah. Kalau kaedah asal dibincang tadi, yang panjang apa dia? Mestilah huruf hak dhamir sebelum dan selepas berbaris saja kan? Itu panjang. Selain daripada itu baca pendek. Tengok ni, 5 ni dia tak ikut kaedah ni. Qalu arjih hak dhamir dibaca dengan sukun. Tengok, arjih hak dhamir kat situ sebelum ni berbaris, selepas dia berbaris. Patutnya apa? Panjanglah. Tapi dibaca dengan apa? Sukun terus ha tu. Arjih wa kha. Yang kedua, qalu arjih wa kha, keadaan yang sama dalam surah Syu'ara ni. Sama juga, sebelum dia berbaris, selepas berbaris. Patutnya panjang tapi baca dengan sukun. Ini ada tempat yang tidak mengikut kaedah kita bincang tadi. Yang ketiga, fa'alqih ilaihim. Al-dhamir dibaca dengan sukun. Fa'alqih ilaihim sebelum dibaris, selepas dibaris. Tapi has dhamir dibaca dengan sukun. Yang keempat, yardahu lakum, surah Zumar. Al-dhamir dibaca tanpa mad, sedangkan sebelum dan selepasnya apa? Berbaris. Sepatutnya kalau ikut kaedah dibaca panjang, tapi dalam riwayat Hafs yang kita baca, ha itu dibaca dengan pendek. Walaupun cukup syarat, tapi dibaca pendek. Siapa yang baca pendek ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafs ni dia memindahkan bacaan je. Tapi bacaan sebenar datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ikut buatan Nabi baca pendek. Yardahu lakum. Kemudian yang terakhir, wa yakhlud fihi muhana, yang tadi ni. Surah Al-Furqan ayat 69. Hak dhamir dibaca 2 harakat panjang pula. Sedangkan sebelum dia sukun. Kalau ada sukun sepatutnya apa? Panjang ke pendek? Pendek, sesukun. Tapi kat sini walaupun patut dia baca pendek, dibaca panjang juga 2 harakat. Dibaca silah. Wa yakhlud fihi muhana. Jadi senangnya dia ada tanda apa? Dah ada tanda ya kecil. Yardahu lakum tu ada tak waw kecil kat situ? Tak ada. Dalam Quran pun tak ditulis waw kecil kat situ. Maknanya memang dibaca pendek. Jadi cuma bagi orang yang belajar lah. Mungkin akan timbul sedikit kekeliruan kalau belajar tak habis lah. Kalau belajar habis insya-Allah boleh kenal. 5 tempat saja. Kata sahib as-salsabil, lakin ma'an arjih fa'alqih sakin waqsur lada yardahu fawqal mu'mini wa tuqsarul ha aqibal iskani fi ghairi yakhlud fihi fil furqani. Tetapi kalimah arjih ada 2 tempat dia kata. Alqih, kamu sukunkan. Arjih 2 tempat dan fa'alqih 1 tempat, kamu sukunkan akannya. Artinya matikan huruf ha dhamir tu macam yang baca tadi. Qalu arjih kan. Kemudian diqasarkan tanpa mad pada yardahu. Yardahu dibaca dengan pendek, yardahu lakum. Tak panjang. Itu baca apa? Qasarkan tanpa mad. Dan diqasarkan tanpa mad akan hak dhamir yang berada selepas sukun pada selain daripada yakhlud fihi muhana. Artinya kalau selain fihi muhana ni semua baca pendek. Cuma fihi muhana saja baca panjang. 1 tempat saja dalam Quran. Dekat mana? Dalam surah
Al-Furqan. Dalam surah Al-Furqan. Okey. Okey. Ada soalan nak tanya setakat ni? Yang di rumah dapat tak masuk online? Dapat Amir Okey, alhamdulillah. Ada soalan nak tanya tentang hak dhamir setakat ni? Allah. Okey, kalau tak ada kita sambung sikit lagi. Nombor 6 tu sementara Syekh belum masuk lagi Syekh masuk je kita stop. Adik tepi lah. Adik tepi. Tak boleh. Adik tepi. Tak. Ishan. Okey. Syekh dah respon. Air rumah. Ulama berselisih pendapat mengenai cara-cara waqaf pada hak dhamir. Mereka terbahagi 3 golongan. Yang pertama, setengah ulama mengharuskan waqaf dengan ismam dan raum secara mutlak. Ismam maksudnya apa? Muncungkan bibir. Raum, bacaan 1/3 harakat. Okey, jadi setengah ulama kata boleh waqaf pada hak dhamir dengan baca ismam dan juga raum. Yang kedua, setengah ulama tidak mengharuskan waqaf dengan ismam dan raum secara mutlak. Ketika waqaf, tak boleh baca ismam dan raum pada hak dhamir. Yang ketiga, setengah ulama mengharuskan waqaf dengan ismam dan raum dalam keadaan tertentu. Dan sebaliknya, artinya tidak ada, tak boleh pula waqaf dan ismam dalam keadaan tertentu yang lainlah. Inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnul Jazari. Wa fil ha'i lil itmari qaumun abahuma wa min qablihi dhammun awil kasru muthila awumma huma wa ba'duhum yara lahuma fil kulli halin muhallala. Fi kulli halin muhallala. Dan pada dhamir itu ada golongan yang meninggalkan akan keduanya, tak baca ismam, tak baca raum. Okey. Jika sebelumnya dhammah atau kasrah ataupun ya dan waw. Dan di kalangan mereka ada yang mengamalkan keduanya, ismam dan raum pada setiap keadaan yang dibenarkan. Okey. Di bawah tu disenaraikan. Berikut adalah huraian berkaitan dengan cara-cara waqaf pada hak dhamir berdasarkan pandangan kebanyakan ulama, antaranya Imam Ibnul Jazari. Artinya yang terpakai adalah pandangan yang ketiga tu. Ada sebahagian tempat diharuskan, ada sebahagian tempat tidak diharuskan waqaf dengan ismam atau raum. Baik. Masuk dah Syekh, belum lagi. Masuk dah. Baik, kerana Syekh dah masuk, jadi kita berhenti sekat tu dulu. Tentang huraian itu kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Di mana tempat-tempat di sisi Ibnul Jazari yang dibaca ismam atau raum pada hak dhamir, dan mana tempat-tempat yang tidak ada atau tidak diharuskan membaca ismam atau raum, insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Insya-Allah kita teruskan kelas talaqi Al-Quran bersama Syekh Muhammad Abdul Nabi insya-Allah.